नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हाँ मनीष बेला तो तुसी देख रहे हो प्रोग्राम प्राइम टाइम चर्चा। कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हर गल जिहड़ी है कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ शुरू होंदी है तो हर गल अज की तरीक दे विच कोरोना ਨੂੰ ही लैके खत्म होंदी है। पर यह अपने आप च परख ਦੀਆਂ कड़ियां ने। कौन इस परख की कड़ी दे विच ठीक लोगों के सामने अपनी भूमिका निभा रहा है, कौन नहीं निभा रहा, यदा समय के बाद जिहड़ा है वह फैसला किया जाएगा। पर साडा मीडिया का यह फर्ज बनता है कि असीं समाज का आईना हुन्ने हैं, जिसनों असीं समाज का पंजाबी दे विच शीशा भी कह सकते हैं। साडा ये जरूर फर्ज बनता है कि असीं सरकारां नूं ये दस सकीए कि कित्थे वो जिहड़ा गलत हैगे ने, समाज नूं दस सकीए कि की उन्हां नूं करन दी लोड़ है ते उन्हां दे वास्ते किहड़ी चुनौती इस वेले सब तो ज़्यादा सामने खड़ी हैगी है। सो मीडिया की असीं ये भूमिका निभाउण दी अज दे शो दे विच भी पूरी कोशिश करांगे। दुनिया भर दे विच जिस तरीके नाल तुहानूं पता हैगा कि 38,18,577 केस जिहड़े ने इस वेले पहुंच चुके हुए ने। कल की तरीक दे विच एक बारी फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार फड़ी है। इस रफ्तार के मुताबिक हुण तक दुनिया भर दे विच 24 घंटिया के विच 94,059 केस जिहड़े ने नवे आए ने। हुण तक दुनिया भर दे विच 2,64,807 लोगों की कोरोना वायरस के करके मौत हो चुकी हुई है। पिछले 24 घंटिया के विच 6781 लोगों की कोरोना करके मौत हुई है। अमरीका फिर इस वेले नंबर 1 ते बनिया हुआ है। अमरीका भर दे विच 12,62,693 केस इस वेले साडे सामने ने। पिछले 24 घंटिया के विच 25,000 नवा केस आके जुड़ता है। हुण तक अमरीका भर दे विच मरन वालियां दी गिनती 74,791 हो जाती है। ये अपने आप कहा जाए तो अज फिर अमरीका दे विच मरन वालियां दी गिनती दे विच इजाफा होया है। तो हुण तक जिहड़ा साडे कोल अंकड़ा हैगा 24 घंटिया के विच 2520 लोगों की मौत अमरीका भर दे विच होई है। अज भारत जिहड़ा है सवेर तो लैके शाम तक 13वीं पोजीशन के वास्ते जिहड़ा है वह उत्ते थले होंदा रहा। सवेरे सवेर जिहड़ा सी भारत 13वें नंबर का वह मुल्क से जिहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़े ने वो हुण तक केस आए ने। लेकिन शाम होंदे होंदे कंट्री पीरू जिहड़ी हैगी है वह 13वां स्थान लैगी तो भारत 14वें स्थान के उत्ते पहुँच गया। चंगी गल है, असीं नहीं चाहुंदे कि भारत जिहड़ा उपर वाली पोजीशन हासिल करे। पर जिस तरीके नाल इंतजाम हो रहे हैं, जिस तरीके नाल खबरां आ रही ने, जिस तरीके नाल सानूं तत्थ मिल रहे हैं, वो तत्थां दे मुताबिक जिहड़ा अज साडा शो का टॉपिक हैगा कि कोरोना ने अपनी चाल नूं बदल लिया है। शुरू तो विच यह कहा जा रहा है कि भारत दे विच कोरोना जिहड़ा हैगा वो कछू कमे की चाल चल रहा है। असीं नहीं चाहुंदे इसदी रफ्तार वधे, पर लगातार इस दे विच इजाफा हो रहा है। जिन्नी स्पीड कोरोना भारत दे विच फड़ रहा उन्ना ही ज़्यादा नुकसान उत्थे होण दे अनुमान ने। सो खास तौर पर असी अज दे शो दे विच दुनिया भर दे विच जो कुछ एग्जाम्पल साडे सामने ने उहदे उत्ते भी चर्चा करांगे ते की कुछ होर वापर रहा उहदे उत्ते भी गल करांगे। भारत दे विच शाम तक जिहड़ा साडे कोल अंकड़ा हैगा उहदे मुताबिक 52,987 केस जिहड़े सन वो भारत दे विच सन। ये अपने आप अगर अंकड़ियां की गल की जाए, क्योंकि हरेक तरीके दे नाल अंकड़े जिहड़े वो चैक करने जरूरी ने। भारत अज की तरीक दे विच 7वां वो मुल्क सी जिहदे विच सब तो ज़्यादा केस 24 घंटिया के विच जिहड़े वो सामने आए ने। सो तुसी आप समझ सकते हो दुनिया भर दे विच 200 के करीब जिहड़े मुल्क ने वो इस महामारी की चपेट दे विच ने। अज 7वां नंबर सी भारत का, जिहड़े केस आपां सब तो वध गिनीए तो उहदे विच जिहड़े भारत 7वें नंबर ते आउंदा है। मई 1 तो लैके मई 5 तक जिहड़े अगर असीं नवे केसां की गल करते हैं तो 12,200 नवा केस जिहड़ा वो आके इन्हां 4-5 दिनों के विच आके भारत दे विच जुड़दा है। ये अपने आप च हैरानी पैदा करने वाला है, चिंता पैदा करने वाला है कि इहदी असल दे विच रुख की होवेगा, इहदा नुकसान जिहड़ा वो की होवेगा। पंजाब दे विच ये अंकड़ा जिहड़ा है 1603 चला गया। हजे उत्थे सूरज चढ़ना है, सवेर नूं अंकड़ा की आउंदा उहदे उत्ते अजे असीं कोई भी गरंटी जिहड़ी वो नहीं दे सकते, क्योंकि पल पल जदों घड़ी दीयां सूइयां घुमदियां ने अंकड़े जिहड़े ने वो चेंज होंदे ने। पर हुण तक जिहड़ा साडे कोल अंकड़ा उहदे मुताबिक 1603 केस जिहड़े ने वो पंजाब दे विच हैगे ने। 27 लोगों की हुण तक पंजाब दे विच देहांत होण दी खबर जिहड़ी है वो साडे कोल हैगी है कोरोना वायरस के करके। माझे दे विच खास तौर पर कोरोना वायरस ने अपनी रफ्तार जिहड़ी है वो तेज कर ली है। तरन तारण दे विच पिछले 24 घंटिया के विच 57 केस नवे सामने आउंदे ने। अमृतसर दे विच 40 नवे केस जदों आउंदे ने तां अपने आप नूं प्रशासन दी हत्थां पैरां दी पै जांदी है कि हुण करना की है।
पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार केंद्र के नाल अपना गिला शिकवा जिहड़ा वो साझा कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र ने साडी बांह नहीं फड़ी। जो पंजाब के अकालियों की सरकार होंदी सी, वो कांग्रेस के नाल गुस्सा करते सी कि पंजाब के नाल मतरेई मां वाला सलूक हो रहा है। हुण हालात पलटे ने, सेंटर के विच बीजेपी अते अकाली दल की सांझी सरकार हैगी है, तो हुण पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस भी उही इल्जाम ला रही है कि केंद्र जिहड़ा वो साडे नाल सही तरीके दे नाल नहीं नजिठ रहा अते सानू बनदी मदद जिहड़ी वो नहीं कर रहा। लगातार पंजाब सरकार ये भी कह रही है कि साडा GST का 4365 करोड़ रुपया जिहड़ा वो नहीं दिता जा रहा। हर रोज पंजाब के मुख मंत्री इस अंकड़े की गल करते हैं, इस रकम की गल करते हैं कि सानू ये रकम दे दी जाए। साडे ना खास तौर पर सरदार रणवीर सिंह धनोता जी जिहड़े ने वो इस वेले जुड़े हुए हैं, ये एशियाना ट्रैवल्स तो साडे नाल ने। असीं इन्हां को जरूर अज जानकारी हासिल करांगे कि किस तरीके नाल ये टिकटां मिलणगीਆਂ, किन्ने क जिहड़ा खर्चा होणगे, किन्ना टाइम पीरियड जिहड़ा वो लग सकदा है। नाल ही नाल साडे नाल डॉक्टर उपमा नरूला जी जिहड़े ने वो खास तौर पर टोरंटो तो साडे नाल जुड़े हुए हैं। ये डॉक्टर है ने, डेंटिस्ट ने बाय प्रोफैशन, पर इन्होंने स्टडी जी की है, उस स्टडी जी है अमृतसर के मैडिकल कॉलेज के की हुई है, तो कनेडा तो भी की हुई है। अज के टॉपिक के जो असी मैडिकल के उत्ते गलबात करांगे, तो खास तौर पर इन्हों को जानने की कोशिश करांगे कि किस तरीके का फर्क ये वेख रहे हैं, तो किस तरीके के हालात जोड़े ने वो बन सकते हैं भारत के, इन्हों की अपनी परसनल राय वो की हैगी है। साडे नाल बाबा दलजीत सिंह जी भी खास तौर पर जुड़नगे, असीं उन्हां नाल भी जानकारी जिहड़ी हासिल करांगे कि किस तरीके नाल वो सोचते हैं कि जिहड़े लोग इत्थों NRIs जां जिहड़े इत्थे टूरिस्ट आए सन, वो जो वापस जाणगे तो उन्हां नूं किन्ना क ज़्यादा जिहड़ा उत्थे जाके मुश्किलों का सामना करना पै सकदा है। इहदे उत्ते असीं खास तौर पर गलबात करांगे। साडे नाल सरदार ओंकार सिंह खालसा भी जिहड़े ने वो भी जुड़े हुए हैं, असीं उन्हां नाल भी जिहड़ी है होर कनेडा के बारे जानकारी हासिल करांगे कि उत्थे जिहड़े साडे व्यूअर्स ने जां जिहड़े साडे दर्शक ने उन्हां दे मनां दे विच किस तरीके दे जिहड़े तत्थ चल रहे हैं, की वो जानना चाहुंदे ने। खास तौर पर असीं उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। रणवीर सिंह जी, मैं तुहाडे कोल सब तो पहला आउणा जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सਮਾं देण दे लई। सब तो वड्डा सवाल जदों भारत सरकार ये कह रही है कि असीं 1,95,000 तो वध लोकां नूं जिहड़ा इवैक्यूएट करांगे, खाड़ी दे देशां दे विचों जिहड़े समुंदरी जहाज़ ने वो ऑलरेडी भारत वाल नूं जिहड़ा वो रुख कर चुके हैं। कुछ ही घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह तो मजदूरों ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ करके ਜਿਹੜਾ ਉਹ पहुंच ਜਾਣਗੇ। पंजाब के मुख मंत्री चिंतित ने कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जी भाजी, सत श्री अकाल जी, ते सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी सत श्री अकाल ਜਿਹੜੇ इस टाइम ਤੇ सुन रहे ने। ਤੇ थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਇੰਡੀਆ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਲੇਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, UK ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਸਕੈਜੂਲ, ਨੋਰਮਲ ਫਲਾਈਟ ਸਕੈਜੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ UK ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ US, UK ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ US ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਾਣੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ UK ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਫੀ। ਅਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹੀ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਉਣਾ ਆ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਰਿਸਕ ਆਫ ਟਰੈਵਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਸਕ ਆਫ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਸਪੋਜ਼ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੋ, NRI ਹੋ। ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਉਪਮਾ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਪਮਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਡੇਂਜਰਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੇ ਭੀੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 6 ਫੀਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12,200 ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੂੰਡ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਲੋਕ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ 50 ਬੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ 200 ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਏ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰੀ ਘਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਔਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਲੋਕ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, they are not following that. It's dangerous. ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-7 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਫਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ 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 ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਟੱਪਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। ਚਲੋ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਉਪਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਓ ਤਾਂ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो जे तुसी कोरोना तो ग्रस्त हो तो तुसी घर हो तो घर भी है नहीं कि तुसी घर बैठे हो तो तुसी बस डिप्रेशन च चले जाओ, सोचते रहो। घर तुसी बह के बहुत कुछ कर सकते हो। जे हुण तुहाडे कोल 2 कमरे तुसी बहुत जी रहिंदे हो तो एक जिहड़ा बंदा सेल्फ आइसोलेशन च वो अपना अलग कमरे च बैठे, पर तुसी गेम्स खेल सकते हो, तुसी एक्टिविटीज कर सकते हो, हॉबीज कर सकते हो, नवीं लैंग्वेजेस सीख सकते हो, तुसी फोन ते गल्लां कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ करते रहो जिहदे नाल तुसी आप अपने आप ही बिजी रहंदे हो। और सब तो वड्डी चीज है कि ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਉਪਮਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਸਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਾ ਬਣਨ। जी तुसी जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। देखो रीसेंटली एक रिपोर्ट आई है इंडिया विच के अप्रैल दे महीने विच जेडे मैंटल हैल्थ इशूज ने, जेडे केसेस ने, ओ दे इंक्रीज बाय लाइक 40%। ਤਾਂ 40% इंक्रीज होना एक बहुत ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1-1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ अपना डॉक्टर नाल गल करके या जेडे कोई भी नर्स है जेडे ट्रेन्ड ने मैंटल हेल्थ इशूज विच उन्हां नाल गल करके अपने आप नू ठीक पीसफुल फील कर सकन। पर गवर्नमेंट नू जरूर है करना चाहिए कि इस चीज नू सीरियसली लवे ते एक्ट करे जल्दी तो जल्दी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ mbala@cktimetv.com, info@cktimetv.com। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।